Good afternoon, everyone. So in the previous class, we have started with the pointer to pointer concept. What actually is a pointer to pointer? How you are going to declare that one, or how you are going to initialize a pointer to pointer? That we are going to study in detail. I hope now there are no issues of video, audio, anything. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರೋದು? ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈನ್ ಆಕೈತ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಶೈನ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತೈತೆ. ಇವಾಗ ಹಾ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಬರೋಬರಿ. Okay. So, what actually is a pointer to pointer? Pointer to pointer ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Consider this is the value. ಯಾವುದು? 10 is a value that you want to store. ನಿಮಗೆ 10 ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. It is a data or a value which you want to use in a program. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ 10 ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ a. A is a variable which holds the value 10. And when you declare a variable, what is the function of that declaration statement? It is going to assign a memory location of the required size. ಯಾವ ಸೈಜ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನಾಗ ಏನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಎ ಅನ್ನುವಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಮೆಮರಿ ಒಳಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲೋಕೇಟ್ 2 bytes ಆಫ್ ಮೆಮರಿ. 2 byte ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. And every memory location has its own unique identification number which is called as address. ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ ಇನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ is 10 and its address is 100. ಈಗ ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, 100th ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. And at that particular 100th location you have stored the value 10. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಟಾ variable declaration and initialization. Next, to hold the address of this particular variable, ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ a ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ which is called as the pointer variable. When there is a special type of variable which is going to hold the address, right? So ಅದಕ್ಕೆ p ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. p is a pointer variable. You have allocated, you have declared a pointer p, one variable p which is of type pointer declare ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, it is going to hold the address. ಎದರ address? It is going to hold the address of a. p is equals to ampersand a ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ what is this statement? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? p is equals to and a. What does this statement mean, or what it is called as? ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಿ? ಅಡ್ರೆಸ್ ಎ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಎ ಮೇಡಮ್. ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನ p ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿ, ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಅದ್ರ ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್. This particular statement is going to assign the address of a to p. Okay, it's correct. Yes, Vidyashri Patil has given the answer. It is initialization statement. It is initialization statement where you are going to assign the address of a to p. ಏನದ a the address? What is the address of a? 10. No, 100. What is the address of a? 100. Okay, one ನಿಮಿಷ.
Okay, it is 100. That means P ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತೈತಿ 100 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. This 10 is a value, whereas this 100 is the address. This is what is the difference. ಈ 10 ಏನು ಇದು value, ಇದು 100 ಏನು, this is the address. And as it is also located in the memory, P ಗುನು ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟೇವಿ ಹೌದಿಲ್ಲ ನಾವು ಜಾಗನ. P is also been allocated the space in memory. That means it should be also having its own address. P ಗು ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. Consider its address is 1000. ಏನು P ಗೆ allocated location ಯಾವುದು 1000th location. A ಗೆ allocated location ಯಾವುದು 100th location. What is A holding? A is holding a value 10. And what does P hold? It is holding the address of A. ಇದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟರ್, and it is indicated in this way. ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ? Yes, ma'am. Is it visible to everyone? Double star Q. What does that double star mean? Pointer to pointer. It is a pointer to another pointer. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಕಲ್ತೇವಿ. ಏನು ಸ್ಟಾರ್ ಪಿ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಹೌದಾ? ಸ್ಟಾರ್ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಸ್ಟಾರ್ ಪಿ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Am I audible? Int star p ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪಿ ಏನು? Contained pointed. It is a pointer, right? So ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದೈತಿ. That means it is a pointer to another pointer. This is also going to hold the address. ಎದರ ಅಡ್ರೆಸ್? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ which is already holding the address, ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. A ದ ಅಡ್ರೆಸ್ P ಒಳಗದ, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ P is a pointer. ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು P ಆಗ್ತೈತಿ. P is a pointer to A and Q is a pointer to P. Double pointer ಬಂದುವಾ ಇಲ್ಲೇ. So Q is a pointer to pointer. It is a pointer to pointer P. Q. What does it hold? It will hold the address of, ಏನಿದು 1000? It is address of P, right? ಹೌದಾ? Yes, ma'am. Oh, okay. So what is Q holding? It is holding the address of pointer. It is holding the address of pointer. Why P is a pointer? Because it is not holding the value, rather it is holding the address of A. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು pointer. A ಗೆ P pointer, P ಗೆ Q pointer. So Q is pointer to another pointer. It holds the address of a variable which is already holding the address of another variable. Clear aita? Pointer to pointer. Pointer to pointer is a variable which holds address of a pointer variable which is already holding address of another variable. Is it clear? Yes, ma'am. You can indirectly access the value of A using either P or using either Q. Double star Q ಅಂದ್ರೂ 10 ಅನ್ನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸ್ಟಾರ್ P ಅಂದ್ರೂ 10 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬರೀ A ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 10 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು A ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು, either using a pointer or using pointer to pointer. And how you are going to declare a pointer to pointer and how you are going to initialize pointer to pointer. We'll see that one. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು, but still I'll explain once again. Int A. ಏನಿದು?
normal data variable declaration. Then int star p. Ma'am, video stuck ಆಗತೈತ್ರಿ. ಮತ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತ. Is it clear? ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐತ್ರಿ. Okay. So int a, what it is? It is a normal data variable declaration. Next you have is int star p. What is this? It is a declaration of pointer p. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು double star q. What is this? It is a pointer to pointer. Q is nothing but a pointer to pointer. This is how you are going to declare pointer to a pointer. Declaration heng ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು data type followed by double star and then name of the variable. Data type ನೀವು integer ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. a integer ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ಇದು integer ಇರ್ತೈತಿ. a ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ. a ಫ್ಲೋಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ಇದು ಕೂಡ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ನೀವು ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅದರದ್ದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತೈತಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬರ್ತೈತಿ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ data type of the variable which is holding the actual value. Data type space double star pointer to pointer and then name of the variable. Normal variable declaration, pointer declaration, pointer to pointer declaration. If you want to be more clear, you can declare this way. ಇಲ್ಲ ನಮಗ್ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you can declare it in a single line also. It is possible to declare in a single line also. A star p double star q. In this way also you can declare. ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. And after declaration you need to initialize the values. Declaration ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು initialization ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ either you can go for initialization assignment operator ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ printf scanf ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. p is equals to and a. Address of a is assigned to p. Now p holds the address of a. q ಒಳಗೆ ಏನಿರಬೇಕು q should have the address of p. q should have the address of p. So q is equals to ampersand p. q holds the address of p. p holds the address of a and a will hold actual data. a ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ actual data ಇರ್ತೈತಿ. This is how the initialization and declaration of pointer to pointer will be done. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ pointer to pointer ಅನ್ನ initialize ಮತ್ತು declare ಮಾಡ್ತೇವೆ. Is it clear? Yes, ma'am. Is it clear to everyone? Okay. Next you have is a null pointer. ಏನು null pointer. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ null ಅನ್ನುವಂತ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಿ null? Where you have heard the word null? Character.
ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಮಾಡಕ್ character array, or you can call it as a string. ಒಳಗ್ ಹೌದಾ? Every string terminates with a null character ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ null ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. And I hope you remember how we had represented the null value. Null value ನ ಹೆಂಗ್ represent ಮಾಡಿದ್ವಿ? How do you represent null value? /0. /0. 0 ಅಲ್ಲ ಬರೀ is this is null value. This is null value. Null means nothing. Last end ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆಗೆ null ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. 1 ಇರ್ಬೋದು, 2 ಇರ್ಬೋದು, 3 ಇರ್ಬೋದು, 4 ಇರ್ಬೋದು. ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತೈತೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಎಂಟರ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ಎಂಟರ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಕೆಲಸ, ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಥಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್, as you all know, pointer holds the address. That means it is pointing somewhere in the memory. ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಪಿ ಒಳಗೆ 100 ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು 100th ಲೊಕೇಶನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಎ. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಕ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು 1000th ಲೊಕೇಶನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಪಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್, null means it is not pointing anywhere. When a pointer holds null value, that particular pointer is called as null pointer. And what does the null pointer mean? It is a special pointer value that points nowhere in the memory. Memory ಒಳಗ ಯಾವುದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೇವಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ನೋವೇರ್. ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಥವಾ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯೂಸ್ಡ್. And as a result of that, it is not pointing anywhere. ಎಲ್ಲೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನು ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರಲಿ ಅ ನಲ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಯಾವ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಖಾಲಿ ಬುಕ್ ಅದ. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಿ ನೋಟ್ಸು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನೋಟ್ಸು, ವೆಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸು ಯಾವ್ದು ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಅದ, ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಬರ್ದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇ ಬುಕ್ಕು, ಬಟ್ ಯಾವ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಲ್. A pointer which is assigned with a value null is called as null pointer. ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? I have assigned, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವುದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂಡ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸೈನ್ಡ್, ಪಿ ಏನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೀನಿ ನಾನು? ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಪಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೇ ನಾನೇನ್ ಮಾಡೀನಿ? ಒಂದು ಪಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಟು ಇಟ್. ಮುಂದೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Is it clear? ಉಳಿದವ್ರ others?
Why the strength will be so less to my class? English class ಗೆ 27 ಅದ, numerical ಗೆ 28 ಅದ, and for my class it's just 21. Why? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಮೊನ್ನೆ 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆನೆ, ಇವತ್ತು 22 ಬಂದಿರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಡ್ಯಾಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಹಾ, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಡ್ಯಾಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಪಾಯಿಂಟರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇದಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅರೇ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅರೇ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಮ್ ವಾಟ್ ಈ ತರದ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಏನೋ ಒಂದು ನಮಗ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ ಆನ್ಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು come across this type of practical situation? Values random ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. 2+3 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಇಂಥದ್ದೇನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಥವಾ ಅರೆ ಸಾರ್ಟ್ ಅರೆ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾಗ 10, 5, 6, 12 ಕೊಟ್ಟಿನಿ, 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದವು, 4ನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಬಂದೈತೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಆಗೈತಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇದಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Yes, ma'am. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗಾರ್ಬೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಒಂದು ನಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದನ್ನ ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ರಿವರ್ಸ್ ನ ನೀವು 0 ದಿಂದ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಗಾರ್ಬೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಮೇಲೆ ಅರೇ ಒಳಗ ಅರೇ ಸೈಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ನಾಗ ಏನ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರೀಡ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ರೀಡ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾಗ ಏನ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ? ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗಾರ್ಬೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಆರ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬಾರ್ದೇ ಇರೋದು, ಹೌದಾ? ಕಸಕ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅಂತಾರ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದರ ಗೊತ್ತೈತೆ? ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್. You know the meaning of garbage? Waste, ma'am. Waste, yes. Right? So, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅದೇ ತರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್. ಮೆಮರಿ ಒಳಗ ಆ ತರದ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂದ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡ್ಯಾಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿರ್ಬೇಕು, ಡಿವಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಅವು ಲಿಮಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗ್ ಹೋಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಡೂ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್? ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ.
because they will yield to the memory locations which are not present in the memory ಒಳಗೆ ಇರ್ಲಾರ್ದಂತ ಲೊಕೇಶನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಳಗ 0 ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡ್ಯಾಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ Sabha has asked the question, ma'am, how do we identify that it is the dangling pointer? Negative ಒಳಗ ಬಂದಿರ್ತಾವ memory locations. It will be in terms of negative and memory address will not be in terms of negatives. ಆ ರೀತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆಮರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡ್ಯಾಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. And you cannot assign value to the dangling pointer because ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಇರೋದೈತಿ. ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಇರೋದನ್ನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. It is only having the definition. It is only referred. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಗಿಂದ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಷ್ಟೇ. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. And in the next class, we'll start with a new concept, that is array with functions. Array with functions. So before coming to next class, please go through functions chapter notes. C program with the functions notes ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, ma'am. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಕಿರಣ್ ಒಬ್ನೇ ಓಕೆ ಅಂದ, ಉಳ್ದವ್ರು ಓಕೆ ಅಂತಿದ್ ಕಿರಣನೇ ಅಲ್ಲ? Okay, ma'am. ಓಕೆ. ಮತ್ ಉಳ್ದವ್ರು? ಹಾ ರೀ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್, ಎನಿವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಡೇ ಟೈಮ್. ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಟೈಮ್ ಅದ. ಇವತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾಳೆ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ ತೆಗಿರಿ, ಎಲ್ಲದಾವು ತೆಗೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಅಂದ್ರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. Okay, I'll take the attendance and we'll end the class here only. Exit ಆದವ್ರದ್ದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಆಗ್ಲೇ 22 ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 21 ಗೆ ಬಂದೈತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್.